धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। बड़ी प्यारी दात मंग रहे हैं। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी न माणी, मैं नैणी नींद ना आवे जियो पावे अन ना पावी। कृपा करो गरीब नवाज, मेरा दा खाता खोल के मैं गरीब दे हिरदे घर विच आ वसो। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मैं गरीब नूं मिलो आके, मेरे हिरदे घर विच वसो आके, मेहर करो। और मेरी बेनती है, किसे नूं बहुत भुख लगी होवे ना, रोटी दियां बुरकियां मूँह दे विच रख के बस दंदां थल्ले रख के चिट्ठी जावे, गले तो थल्ले रोटी ना लंघावे, कदी भी ओदी भुख नहीं मिटेगी। प्यास लगी होवे, कोई पानी दियां चूलियां करी जावे, कदी भी ओदी प्यास नहीं मिटेगी। भुख मिटाउणी रोटी नूं गले तो थल्ले लंघाउणा पएगा। प्यास लगी पानी नूं गले तो थल्ले लंघाउणा पएगा। ते प्यारिओ जे असी सारे चाहुंदे आ ना साडी ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਹਿਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, धन गुरु रामदास जी। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਜਿਨੇ ਉਦਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, धन गुरु रामदास जी। ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਏ। ਨਾਲ ਜੇ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਤ ਕਥਨੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਰੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਝੁਕੇਗਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੁੱਠੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਧੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹ ਵੀ ਸਈਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਾਓ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕੱਲ 10 ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੂਰੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ 742 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा
दर्शन दे जीवा, दर्शन दे जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा, दर्शन दे जीवा। पढ़ो, दर्शन दे जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा, दर्शन दे जीवा। पूरन कर्म होए प्रभु मेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा। दर्शन देख जीवा, पढ़ो, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा। पूरन कर्म होए प्रभु मेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा। दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। ए बिनती सुन प्रभु मेरे, दे नाम कर अपने चेरे, दे नाम कर अपने चेरे। ए बिनती सुन प्रभु मेरे, दे नाम कर अपने चेरे, अपने चेरे। दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख औतरला, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, धन बाबा अपनी शरण राख प्रभु दाते, गुर प्रसाद किन बिरले जाते, गुर प्रसाद किन बिरले जाते। अपनी शरण राख प्रभु दाते,
ते दर्शन दे जीवा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा, दर्शन दे करो बेनती, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, धन बाबा देव सिंह जी। सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता, चरण कमल वसे मेरे जीता, चरण कमल बसे मेरे जीता, सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता, चरण कमल बसे मेरे चीता, चरण कमल बसे मेरे जीता, चरण कमल बसे मेरे चीता, दर्शन देख जीवा बोल, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा। पूरन कर्म होए प्रभु मेरा, 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 दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा, दर्शन देख जीवा। गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, सारे बोले जी धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, बड़ी ताकत इस नाम विच, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, बड़ी ताकत उन्हां दे प्यारिਆਂ दे नाम विच, आखो धन बाबा देव सिंह जी। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुण तास, विसर नाही पूरन गुण दास, नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुण तास, विसर नाही पूरन गुण दास, विसर नाही पूरन गुण तास,
दे जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा, दर्शन दे। करो बेनती, दर्शन दे जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा, दर्शन दे जीवा। पूरन कर्म होए प्रभु मेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा, कर्म होए प्रभु मेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा, दर्शन दे जीवा, दर्शन दे जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा, दर्शन दे जीवा। सारे दर्शन दे जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा गुर तेरा, दर्शन दे जीवा, दर्शन दे जीवा। धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, जी बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। गुरु वाहिगुरु 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 करो जोतड़ी करो, कोई ढिला ना पवे। वाहिगुरु 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 महसूस करो गुरु रामदास भी साडे नाल कीर्तन कर रहे हैं। बाबा दीप सिंह भी कीर्तन कर रहे हैं। महसूस करो प्यारे हो।
गुर तेरा दर्शन दे जीवा, दर्शन दे जीवा, बोल दर्शन दे जीवा, गुर तेरा दर्शन दे जीवा, गुर तेरा दर्शन दे जीवा, दर्शन दे जीवा। बोले सो निहाल सਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਪੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਰਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਏ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚੜਿਆ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ। ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ। ਕਣ ਕਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਣ ਕਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣੇ। ਕਣ ਕਣ ਪਵਿੱਤਰ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ
कदों 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर तकरीबन 13-14 किलोमीटर का पेंडा तय हो गया। प्यार प्यार च सच्ची गल है, जिथे प्यार होवे उत्थे फिर किलोमीटरां दी परवाह नहीं हुंदी। सच्चाई है ना। साडा कोई रिश्तेदार खास होवे ना, ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਈ ਜਾਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਵੇ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਬਈ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਿਫਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ 5100 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 11000 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 2100 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 21000 ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋੜਨਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲੀ ਥੋੜੀ ਤੋਰਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦਾਨਾਪੁਰ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਾਧੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਮਾਤਾ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਏ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਠੀ। 9:30-10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਾਂਡੀ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਪੌਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਬੇ ਜੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਖਿਚੜੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਹਿਬਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖਿਚੜੀ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਖਾ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੀ।
ਜਿੰਨੀ ਖਿਚੜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਖਾਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਹ ਮਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਰਾ ਉਹ ਸੋਚੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ। ਮਾਈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 80 ਸਾਲ। ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੈਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਏਡੀ ਵਡੇਰੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ, ਤੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਲਾ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਮਾਈ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ? ਓ ਮਾਈ ਜਿੰਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਵਿਛਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ, ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ, ਏਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ, ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲਵੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇਂਗੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਕਰੇਂਗੀ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਨਾਪੁਰ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ,
प्यारिओ वड्डा दर है, वड्डा दर। ये बाबा दीप सिंह दा घर है, कोई अमनदीप सिंह दा नहीं। ये बाबा दीप सिंह दा घर है, वड्डा घर है। ते वड्डे घर दे विचों वड्डियां ही दातां मिलदियां ने, वड्डियां ही दातां। असीं कहने वीज़ा लग जाए, महाराज कहंदे कोई नहीं, इतों भी वड्डी दात दे देनी तैनूं। तू कहना घर दे दुख दूर हो जाण, महाराज कहंदे मैं तेरे ते दृष्टि इहो जी पा देनी, तू दूजियां दे दुख दूर करया करेगा। हैं जी? तू कहना मेरे बच्चे मेरे कहने च नहीं, महाराज कहंदे मैं इहो जी तेरे अंदर पावर भर देनी है, तेरे बच्चे ते कहने च आउणगे, जेड़ा भी तेरी संगत विच बैठेगा ना रंग ओनू भी चढ़दा जाएगा। तू छोटियां गल्लां मंगदा, महाराज कहंदे मैं ते वड्डे खाते खोल के बैठा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो धन बाबा दीप सिंह जी। फिर आखो धन बाबा दीप सिंह तू जी। कहना कनेडा दी PR मिल जे, महाराज कहंदे मैं अपने चरणा दी पक्की PR देनी तैनू, इत्थे ही बना देना तेरा कनेडा, इत्थे ही बना देना अमरीका। वड्डा दारे जो मर्जी कर सकदा बापू, जो मर्जी। सारे खाते ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੜੋ, ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾਂਹ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁਲ ਜਾਾਂਗੇ। कल मैं पढ़िया सी, बाबा दीप सिंह जी नूं कह दिओ, फिर समाप्ति करांगे। सारे हाजरी लाओ जी। साडी कदे न छड्डिओ बांह, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डिओ बांह, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डिओ बांह, तेरे बिन रुल जांगे। बाबा दीप सिंह मेरे पिता, हो बाबा दीप सिंह मेरे पिता, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डिओ बांह, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डिओ बांह, तेरे बिन रुल जांगे। बाबा दीप सिंह मेरे पिता, बोलो बाबा दीप सिंह मेरे पिता, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डिओ बांह, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डिओ बांह, तेरे बिन रुल जांगे। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो धन बाबा दीप सिंह जी। पीता बाज बच्चियां नूं होर केड़ा पुछदा, प्यो तो बिना बच्चियां नूं कोई नहीं पुछदा। लख चाचे ताए होण चंगे ने, कोई माड़े नहीं, पर प्यारिओ जेड़ा प्यार प्यो देंदा ना बच्चियां नूं, वो दूजे नहीं दे सकदे। प्यो दे सिर दे उत्ते ऐश करदे ने बच्चे, भावें गरीब ही क्यों ना होवे बापू, पर अपने बच्चे दे लई ओ धनवान ही हुंदा। कोई भी चीज़ चाहिए ना बापू नूं कहंदे पिता जी आ लैके दिओ। बच्चियां दी सार बापू तो बिना कोई नहीं लैंदा। बड़ियां प्यारियां लाइनां ने, सुनिओ। पिता बाज बच्चियां नूं होर केड़ा पुछदा, तेरे बिना लैंदा ना मैं साह कदे सुख दा।
पिता बाज बच्चियां नू होर केड़ा पुछदा, तेरे बिना लैंदा ना मैं साह कदे सुख दा। मैनू चरना च दे था, मैनू चरना च दे था, तेरे बिन रुल जांगे। मैनू चरना च दे था, तेरे बिन रुल जांगे। बाबा दीप सिंह मेरे पिता, बाबा दीप सिंह मेरे पिता, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। मंगो साडी कदे न छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा। अखीरली लाइन में पढ़नी, ताने मेणे दाते में दुनिया दे जर के। बड़ी दुनिया ताने देंदी, निकम्मा कख नहीं कर सकदा, इहदे पल्ले ते है ही कुछ नहीं। महाराज जिन्नू मैं अपना समझदा होए पिठ ते लत मारदा है, कोई साथ देण वाला है ही नहीं। किवें कह रहे पढ़ियो, ताने मेणे दाते में दुनिया दे जर के। जानदा तू था किवें जीवा मर मर के, जानदा तू दाता किवें जीवा मर मर के। होर दुख मैथों जर हुंदे ना, होर दुख मैथों जर हुंदे ना, तेरे बिन रुल जांगे। होर दुख मैथों जर हुंदे ना, तेरे बिन रुल जांगे। बाबा दीप सिंह मेरे पिता, तेरे बिन रुल जांगे। बाबा दीप सिंह मेरे पिता, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। बाबा दीप सिंह मेरे पिता, बाबा दीप सिंह मेरे पिता, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे न छड्डियो बा, तेरे बिन रुल जांगे। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो न जी, धन बाबा। कीर्तन की समाप्ति है। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, साध संगत जी, आप जियां दे चरनां विच बेनती, जदों भी अमृतसर साहिब आओ, जिन्नी वारी भी आओ, 3-4 घंटे का समा वध कट के आया करो। अपनियां अखां नाल आ के वेखो, तुहाडा दिता होया किणका किणका, तुहाडा दिता होया दसवंध लग किथे किथे रहा।
ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪਲੇ ਪੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 100 ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੇ 30 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 113 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਤੱਕੋ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਚਾਵਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਰਵੇ, ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੋ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦਾਤਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ 5 ਦਿਨ ਰਹੋ, 10 ਦਿਨ ਰਹੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨ। 10-15 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, 20 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ।
ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੋਣ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। 2500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ 2 5 ਗੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਿਓ ਔਰ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਯੂਨਿਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 9875909004। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।